जिक्र जे छे कामिल नथी अने आ बाजू खाली जाकिर अने खाली नोहाक पढ़वावाळो होय पण मातम करवावाळा न होय तो पण ए जिक्र कामिल नथी। जेवी रीते एक जाकिरने शरफ आपे छे पढ़वानो एवी रीते सांभळवाळाने पण एक बीबी शरफ आपे छे सांभळवानो। जाकिर पढ़वानो शरफ हासिल करे छे एवी रीते सामीन सांभळवानो हासिल करे छे। मैं काले ज एक वस्तु कही हती ए गमे त्यारे फर्श पर बेसी आपणे तो ए विचारीने नहीं बेसवानुं के हवे हजी तो मारी पासे 2.5 महीना छे के हजी मारी पासे 2 महीना छे मजलिसो तो थती ज रहेशे। घणा ए विचार करीने मजलिस न करे पण शुं एने खबर छे मौत क्यारे आवशे। मौत बरहक छे। कोई इंसान ने एटलो कॉन्फिडन्स कहीने नहीं सूई सकता જ્યારે सूवे छे कि हूँ जे छे 100% कॉन्फिडन्स करूँ छूँ मारी ऊपर कि हूँ सूईने उठीश। ए पण खबर नहीं एवी पण मौत थई गई छे कि राते सूता ऊभा नहीं थया। एटले गमे त्यारे अने आवा दिवसोमां तो खास ए ज समजीने ते कि हजी हूँ अत्यारे मजलिसमां आव्यो काले आवीश के सांजनी मजलिसमां आवीश तमे अहींया हशो पण कदाच अहींया होवा छतां तमने जे छे एवा काममां तमे मसरूफ थई जाओ कि तमे जे छे फर्श अजा उपर ना जई शको। कोई ना कोई एवा काम आवी जाए कि ए वखते ते जे छे मजलिस वखते ते या तो घरेथी कांई काम आवी जाए या तो कोई भाई बहन के मारी साथे हाल ते पण एक रीतनुं ई ज छे कि तमने फर्शे अजा उपर त्यां बेसवानी तौफीक नथी। एम जे तमने अहींया तौफीक मळी छे तो ए शुक्र करीने जे छे ज्यारे ए पण जिक्र करवामां आवे तो ए ज समजीने जे छे तमे एमनो जे छे ए रीते पुरसो आपो कि आ छेल्लो पुरसो छे मारा माटे। पछी जे छे बीबी राजी होय अने खुदानी मर्जी होय कारण के बीबी जेमां राजी छे तेमां खुदा राजी छे। एम नथी कि जेमां खुदा राजी छे तेमां बीबी राजी छे। आपणी सामे वाक्यो घणा छे कि ज्यारे इमामे हसन अने इमामे हुसैन जे छे रमजान नी 30મી राते જ્યારે જોયું કે મદીનામાં બધા જે છે કે કપડાં નવા નવા ખરીદે છે તો એ ઘરે આવીને કહે છે અમ્મા બધા જે છે મદીનાની ગલીઓમાં નવા નવા કપડાઓ લઈને જાય છે અમારા કપડાં ક્યાં છે કાલે ઈદ છે અમારા કપડાં ક્યાં છે તો કહે છે કે તમારા કપડાં જે છે એ દરજી પાછે છે એ લઈને આવી જશે। બીબીએ એમ ન કહ્યું કે તમારા કપડાં રિઝવાન જન્નતમાંથી લઈને આવશે। गोया खुदानु कहेवुं एम छे जे बीबी कहे ते खुदा करे छे ए नहीं कि खुदा जे करे छे कारण के खुदाए जे छे एमनी ते जे शानमा जे छे सूर्य अल हता उतारी लीधो सूर्य जे छे दहर उतारी लीधो। गोया आपणे एम कही दईए कि अहींया अहले बैत अमल करता गया अने अहींया जे छे आयतो नाजिल थती गई। एक दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आ छे अहले बैत अने आ छे अने बीजे दिवसे जे छे रिजवान जे छे कपड़ा लईने आवी गया तो पण एम न कीधुं कि आ जन्नतनो हूँ जे छे रिजवान छूं नहीं अना खैयातुल हसनैन। शुं कह्युं हतुं ज्यारे खटखटावानुं कोण तो कि अना खैयातुल हसनैन हूँ हसनैननो दर्जी छूं। एटले के खुदा देखाड़वा मांगे छे कि जे कोई दरे फातेमा उपर दरे अहले बैत उपर आवे तो जे छे ते पोतानी उपर जे छे घमंड करी ना आवे कि हूँ बहु मोटो छूं। ए पस थईने आवशे तो बुलंदी लईने जाशे। एक दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अने खुदाए जे छे ए ज वस्तुने जे छे पस्ती जे करे छे एमनी माटे बुलंदी मूकी छे। આપણે રોજ દુઆમાં એ જ કહીએ છીએ અલ્લાहुम्मा इन्नी अस्अलुका युस्र बादल उस्र। આ તાકીબાતે નમાઝ જે રોજ પઢીએ છીએ આપણે દરેક નમાઝ પછી એ વસ્તુ શું છે? નમાઝ તો આપણે રોજ બધા જમાત નમાઝ પઢીએ છીએ પણ અક્સરિયત મેં જોયું અને એ જ થાય છે કે હજી અહીંયા તસબીહ પૂરી થઈ નથી ને આપણે વયા ગયા નથી। તાકીબાત કોની માટે રાખી? દુઆ કોની માટે રાખી છે ખુદાએ? खुदाए चाहे छे कि तस्बीह बाद जे छे दुआ मांगे अने ए दुआना बधा फितरा ए ज छे कि हूँ जे छे
મુશ્કેલી બાદ આસાની માંગુ છું, હું જે છે મારી નમાઝને એવી ન બનાવ જે છે કબૂલ ન થાય, મારી દુઆ એવી ના થાય જે સાંભળવામાં, જે રોજ જે તાકીબત અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અસઅલુકા યુસ્રા વ દુઆઇન લા યુસ્મા વ મિન સલાતિન લા તુરફા. એટલે એ બધું આપણે રોજે રોજના તમે તર્જુમા મફાતિલ જીનાનમાં વાંચશો તો ખબર પડે કે એ આપણે શું માંગીએ છીએ. અને ખુદા જે છે એવો ગફૂર રહીમ છે, એણે નમાઝ એટલે જ રાખેલી છે ખુદાએ કે એ નમાઝના બહાને જે છે એ બંદો મારી બારગાહમાં આવીને કાંક માંગે મારી પાસે. અને એ ઇબાદત એવી હતી કે જે ઇબાદત માટે જે છે અહલે બેતે એટલી કુરબાનીઓ આપી છે. આપણે ગમે એનું જોઈ લ્યો, ચાહે તમે જે છે બીબી ઝહરાની જિંદગીમાં આપણે જોઈએ તો બીબી ઝહરાની જિંદગીમાં છે કે આપ જ્યારે મુસલ્લા ઉપર બેઠતા જ્યારે તો જે છે મદીનામાં જે છે રોશની થઈ જતી, ત્યારે પૂછવામાં આવતો આટલી બધી રોશની શેની છે? તો ત્યારે જે છે તપાસ કરીને ખબર પડતી કે બીબી ઝહરા અત્યારે મુસલ્લા ઉપર છે. એમની ઇબાદત, અને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું અને આખિર વખતે પણ જે છે બીબી ઝહરાએ જે છે ઇબાદત વખતે તે ઇબાદત કરતાં કરતાં દુનિયામાંથી રૂખસત થઈ ગયા. ગોયા બીબીનો એક પેગામ છે કે જ્યાં સુધી દુનિયામાં રહો ગમે તે હાલતમાં છે જિક્રે ખુદાને નહીં ભૂલતા. અને એ જ વસ્તુ જે છે એમના પછી મૌલા અલીએ ખુદ હાલતે સજદામાં શહીદ થયા અને કહ્યું છેલ્લે સજદામાં શહીદ થઈને કે હું જાઉં છું ખુદાની બારગાહમાં, અને એમને જુમલા વાપર્યા ફુસ્તો બે રબ્બિલ કાબા, રબ્બે કાબાની કસમ હું કામયાબ થઈ ગયો. શું કામ? એટલે કારણ કે અલી કહે છે કે હું છે ને જાઉં છું દુનિયામાંથી પણ ઇબાદતને બાકી રાખીને જાઉં છું. અને જ્યારે ઇમામે હસનેન આવ્યા, જ્યારે ખબર પડી કે મૌલા અલી શહીદ થયા, એમને સરમાં ઝરબત લાગી, ઇબ્ને મુલજીમે લગાડી, તો મૌલા અલીએ એ પૈગામ આપણને ઇબાદતનો આપ્યો. એણે પણ એ જ આપ્યો કે જનાબે ઇમામે હસનને કીધું કે સૌથી પહેલાં તમે જે છે નમાઝીઓની નમાઝ તમામ કરવાવો. પછી ઘરની તરફ ગયા. એટલે ઇમામ એ પણ દેખાડીને ગયા કે હું ગમે એ હાલતમાં છું, પણ જો નમાઝ જે છે એ નમાઝ તો નમાઝીઓની તમામ થઈ પછી જ તે ઇમામને જે છે એ ઘરની તરફ લઈ ગયા. અને એ જ કિરદાર જે છે આપણને કરબલામાં મળે છે. કરબલામાં જે છે દરેક જાતનો કિરદાર હતો. ઇલ્મનો કિરદાર હતો, હિલ્મનો કિરદાર હતો, શુજાતનો કિરદાર હતો, ઝોહદનો કિરદાર હતો, તકવાનો કિરદાર હતો, ઇતાઅતનો કિરદાર હતો, ઇબાદતનો કિરદાર હતો, અને સૌથી મોટો જે કિરદાર હતો કરબલામાં તે શહાદતનો કિરદાર હતો. એટલે જ શાયર કહે છે કે મુમકિન નહીં હે કિસી સે અદાવત હુસૈન કી, मुमकिन नहीं है किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की. मुमकिन नहीं है किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की. बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे क्योंकि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की. एक दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद. એટલે ઇમામને ખબર જ છે, જ્યારે ઇમામને જે છે રોઝે આશુર જ્યારે કત્લ કરવા માટે આવ્યા ત્યારે ઇમામે બે સવાલ પૂછ્યા કે મને જે છે શું કામ શહીદ કરવામાં આવે છે? મેં શું એવો ગુનો કર્યો છે કે મને શહીદ કરવામાં આવે છે? ત્યારે કહેવાવાળા કહે છે ફકત લે બુग़્ઝે અલી, ફકત ને ફકત હઝરત અલીની, તમારા બાપની, તમારા વાલિદની દુશ્મનીમાં. ઇમામે કહ્યું નથી મેં જે છે હલાલે મોહમ્મદીને હરામમાં કર્યું, નથી મેં હરામે મોહમ્મદીને હલાલમાં કર્યું. તો જ્યારે મેં કાંઈ કર્યું નથી તો શું કામ મને કત્લ કરવામાં આવે છે? કહે કે ખાલી ફકત લે બુग़્ઝે અલી. એ કઈ અદાવત હતી એમની? એ અદાવત હતી અલી સાથે અદાલતની. અલીની અદાલતની સાથે જે છે આ લોકોને એટલી જે બુग़્ઝ હતી કે અલીની અદાલત આ લોકો જોઈ ના શક્યા. જ્યારે મૌલા અલી મદીનામાં હતા તો પહેલાં કુફાવાળાઓએ ખત લખીને મૌલા અલીને જે છે તલબ કર્યા છે, પણ જ્યારે અદાલતથી જે અલી કામ લેતા હતા એ અદાલત એ અલીની હતી કે જ્યારે જનાબે અકીલ
આપની ખિદમતમાં આવ્યા ત્યારે આપ જે છે હક્કુન નાસનો જે છે રોશનીથી જે છે આપ જે છે બૈતુલ માલના જે છે હુજરામાં હતા, પણ જ્યારે જોયું કે અકીલ આવ્યા છે તો એમણે જે છે એ બૈતુલ માલમાં જે છે હક્કુન નાસનો જે છે રોશનીને છે એમણે જે છે ઓલવી નાખી અને પોતાનું પર્સનલ રોશની કરી. તો અકીલ જે છે એ પૂછે છે જનાબે અકીલ કે હું અત્યાર સુધી નહોતો ત્યારે તો આટલી રોશની હતી, હું આવી ગયો તો અંધારું કેમ કરી નાખ્યું? ત્યારબાદ જે છે જનાબે અકીલને ફક્ત એક ગરમનું એક ખાલી આપણે ટણખું જે છે એક હાથ ઉપર અડાડે છે. જનાબે અકીલ કે ઓ બહુ બળ્યું. તો ત્યારે અલી કહે છે આજે તમને આટલું ગરમ લાગે છે, તમે નથી સહન કરી શકતા, શું તમે એવું ચાહો છો કે અલી જે છે એ જહન્નમની આગમાં જલે? આ હક્કુન નાસ છે મારી પાસે જે છે, મારે દરેકનો હક હું દરેકનું કામ કરતો હતો એટલે ઇસ્તેમાલ કરતો હતો. હવે તમે મારી પાસે જ્યારે આવ્યા છો ત્યારે તમે લોકો માટે નથી આવ્યા, તમે તમારો પર્સનલ સવાલ લઈને આવ્યા છો, એટલે મારે લોકોનો હક જે છે, લોકોના હકની જે રોશની છે હું તમારામાં ના વાપરી શકું. આ અદાલતે અલી હતી જે લોકોથી નહીં જોઈ શકી. અને જનાબે અકીલને થ્રુ છે આપણને પણ કહે છે કે હક્કુન નાસને જે છે તમારી ઉપર જે છે એ અદા કરજો. જો હક્કુન નાસ નહીં હોય તો ગોયા તમે જે છે અલીની ઇતાઅત નથી કરી. એ દર્શ લોકો સાથે અદલથી વર્તવું, ઘણી વસ્તુ જે છે મૌલા અલીમાં મળી અને એ જ અદલની જે છે આ લોકોને જે છે એ જોઈ ન શક્યા અને જોયું કે આ બાજુ જે છે અલીના અદલથી છે બધા કૂફાવાસીઓ જે છે અલી તરફ આવી ગયા. અને ત્યારે જે છે ઇબ્ને મુલજીમને જે છે ખાલી એક औरतની લાલચથી છે ઇબ્ને મુલજીમે છે મૌલા અલીને કત્લ કર્યા. પણ આપણે જોયું કે ગમે એણે જે છે ઇમામ હુસૈનને કત્લ કરવા માટે શહેરે રયની વાત આવી હતી, પણ કરી તો નાખ્યું કત્લ, પણ જે છે એમને શહેરે રય ન મળ્યું. ફરજંદાને મુસ્લિમને જે છે હારિસને જે છે શું મળ્યું હતું કે એમને જે કહ્યું હતું કે તમને 5000 દિરહમ મળશે જે કોઈ ફરજંદાને મુસ્લિમને જે છે હાજર કરીને લાવશે. તો એમના જ્યારે સર કટાઈને એમને જે સામને મૂક્યા તો એ જે છે ગુસ્સે થઈ ગયો અને કહ્યું આ તમે શું કરીને લાવ્યા? આવા માસૂમના તમને જે છે શહીદ કરવામાં તમે સહેજે તમે વિચાર ન આવ્યો? એટલે કહેવાનું એમ છે કે દુનિયાની લાલચથી અગર કોઈ કામ કરે તો એ દુનિયામાં જ રહેવાનું છે, પણ એનાથી કોઈ આખેરતનો ફાયદો થવાનો નથી. એક દુરૂદ પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અને આ જે આયતમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે એ ઈમાન લાવનારાઓ તમે જે છે તકવાને ઇખ્તિયાર કરો અને સાચાઓની સાથે થઈ જાઓ. જ્યારે આપણી પાસે તકવા હશે તો આપણે જે છે રહેબરને જે 14 માસૂમીના આપણા રહેબરો છે એમના રસ્તા ઉપર આપણને જે છે ચાલવાની એક તોફીક મળશે. કારણ કે તકવાની અંદર જ બે વસ્તુ છે, એક ખૌફે ઇલાહી છે અને એક વિલાયત છે. ખૌફે ઇલાહી હશે તો આપણે ઈબાદત જે છે આપણે કરવી હોય તો આપણે ઈબાદત તરફ વધારે આવવું. જેટલો ખુદાથી આપણે નજદીક થશું એટલા આપણે દુનિયાથી દૂર જશું, અને જેટલા દુનિયાથી આપણે દૂર જશું એટલી મુશ્કેલો આપણી ઉપર વધારે આવશે. અને દુનિયાનો નિયમ છે કે જ્યાં સુધી તમે દુનિયાની પાછળ દોડશો તો એ દુનિયા તમને દોડાવ્યા કરશે, પણ જેવી તમે દુનિયાને જે છે એકોર રાખી દેશો તો દુનિયા જે છે તમારા કદમમાં આવશે. એટલે જ તે નાજુલ બલાગામાં મળે છે કે મૌલા અલીએ દુનિયાને જે છે 3 વખત તલાક આપેલી છે અને એ કહ્યું છે કે એ દુનિયા જે છે જે વસ્તુ જે છે ફાની થવાવાળી હોય, હાજત દુનિયા ફાની, આ દુનિયા જે છે ફાની થવાવાળી છે. નબી આવ્યા એણે એ જ કહ્યું, નબીઓએ જે 2 કામ કર્યા કે ખુદાને એક માનો અને આ દુનિયા જે છે ફાની થવાવાળી છે, ફના થવાવાળી છે, પૂરી થઈ જવાવાળી છે, નાશ થઈ જવાવાળી છે. આજે આપણે જોયું હમણાં જે 2-3 વર્ષ પહેલાં કોરોનામાં આખી દુનિયામાં કેટલા ટકા માણસોનો નાશ થઈ ગયો, કોઈને કાંઈ ન કરી શક્યું. જ્યારે આટલા ટકા આ બધી ઝુહૂર ઇમામની જે છે નિશાનીઓમાંથી નિશાની છે. એટલે આ દુનિયા ઉપર જો છે તમે જીવશો અને દુનિયા માટે તમે રહેશો તો તમે આખેરત પણ નહીં બનાવી શકો અને તમે દુનિયા જે છે તમારા માટે જે છે ફેલ થઈ જશે. એવાય આપણી સામે દાખલા છે કે ઘણા માણસો જે છે દુનિયા માટે જે છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જઈને કામ કરે છે,
આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જઈને ઓલું કામ કરીને અહીંયા જે છે જગ્યા લઈ બંગલો બનાવે, અને એવો દિવસ પણ આવ્યો કે જે દિવસે જે છે એમનો જે છે વાસ્તુ લેવાનો ટાઈમ આવ્યો, ખબર પડી કે વાસ્તુ જે દિવસે હતું એના આગલા દિવસે જે માણસ જે છે એ દુનિયામાંથી વયો ગયો. એટલે ખુદા એમ કહેવા માંગે છે કે દરેક દુનિયાની વસ્તુ જે છે એ તમારી આગળ છે, એમના મુખ્તાર છો, પણ તમારી રૂહનો મુખ્તાર હું છું. હું જ્યારે ચાહું ત્યારે તમારી રૂહને જે છે કબ્જ કરી શકું છું. એટલે તમે દુનિયા ઉપર ગુરુર ના કરો કે દુનિયાની વસ્તુ ઉપર ગુરુર ન કરો, કારણ કે દરેક વસ્તુ જે છે ફના થવાવાળી છે. અને આજે તે આપણે જે જોઈએ છે કે દુનિયાની મોહબ્બત જેનામાં નથી, કે જેમને દુનિયા માટે જે છે કોઈની માટે નથી કર્યું. ખુદ ઇમામોએ જે છે તેમના સહાબો જ્યારે આવે છે ત્યારે ઇમામે શું કહ્યું કે જ્યારે રિસ્કની પ્રોબ્લેમ થયો તો ખાલી એમ કહ્યું પથ્થરને જે છે એ હીરો બનાવવાવાળા છે, એમનું નામ ઇમામ છે. અને હા આઝાદારો, આપણે આજે એ જ ઇમામના જે છે 6 મહિનાના બાળકનો ગમ બનાવવા માટે આજે અહીંયા જમા થયા છે. કોણ અલી અસગર? કે જ્યારે આપ મદીનાથી નીકળ્યા અને મદીનાથી નીકળતી વખતે જનાબે સુગરાના હાથમાં જનાબે અલી અસગર હતા, અને જનાબે સુગરાએ કહ્યું, હે બાબા તમે અલી અસગરને અહીંયા છોડતા જાઓ, જ્યારે અકબર જે છે મને લેવા આવે ત્યારે હું અલી અસગરને લઈને આવી જઈશ. હા, પછી જોયું કે જે કોઈ શહેજાદીના જે છે હાથમાં અલી અસગરને ગમે તે બોલાવે છે, ઉમ્મે લૈલા લે છે નથી આવતા, ઉમ્મે ફરવા લે છે નથી આવતા, શહેજાદી ઝૈનબ લે છે નથી આવતા, હત્તા કે ઉમ્મે રબાબ પણ જનાબી અલી અસગરને કહે છે ચાલો નીકળ કરબલા જવાનું છે, પણ નથી આવતા. પણ હા, જ્યારે ઇમામે હુસૈને જોયું કે કોઈની પાસે અલી અસગર નથી જતા, ત્યારે ઇમામે હુસૈન કઈ કાનમાં કહે છે, ફોરન જનાબે અલી અસગર ઇમામે હુસૈનની પાસે આવી જાય છે. હા સાદારો, ખુદા તમને કોઈ ગમ ના આપે, કારણ કે અહીંયા જે બેઠા છે એમાં ઘણા સાહેબે ઓલાદ છે. 6 મહિનાના બાળકનું વિચારો, 6 મહિનાના બાળકનો શું ગુનો હશે. હા, શાયદ ઇમામે હુસૈને જે છે અલી અસગરના કાનમાં એવું કહ્યું છે, એ અસગર તમારે કરબલા આવવું પડશે, કારણ કે તમે નહીં આવો તો હુરમલાનું 3 અણીવાળું 3 બારવાળું તીર કોણ ખાશે. હા ઝાદારો, એ અલી અસગર જે છે ત્યારબાદ કરબલા આવી ગયા. હા, અને એક વખત જે છે શબે આશુરનો રાત હતી. દરેક માં જે છે એ પોતાના દીકરાને જે છે એ સમજાવે છે કાલે તમારે કુરબાની આપવાની છે. ત્યાં જનાબે રબાબ પણ એક 6 મહિનાના અસગરને કહે છે, એ અસગર તમારી સિવાય મારી આગળ કાંઈ નથી, હું તમારી કુરબાની જે છે મારા આકાની ખિદમતમાં પેશ કરીશ. જો તમે ધોકો નહીં દેતા અને પાણીની તલબ માટે તમે રોતા નહીં. હા, એ અસગર જ્યારે ઇમામે હુસૈને જે છે સદા ઇસ્તેગાસા આપી છે, હલમિન નાસિરિન યંસુરુના હલમિન મોગીસિન યોગીસોના. હા, ત્યારે જે છે જનાબે અલી અસગર પોતાને છે ઝૂલાથી જે છે પલટી ખવડાવી દે છે, અને જનાબે રૂબાબ કહે છે, એ હુસૈન તમારી આવાજથી જે છે અસગરે પોતાને ઝૂલાથી જે છે પલટી ખવડાવી દીધા. ત્યારે ઇમામે હુસૈન કહે છે, રબાબ લાવો મારા અસગરને જે છે મારે મક્તલમાં લઈ જવા છે. આ બાજુ જનાબે સકીના જોવે છે કે બાબા જે છે અસગરને જે છે પાણી પીવા માટે લઈ જાય છે, પાણી પીવડાવવા માટે લઈ જાય છે. અને એ મંઝર હતો. આ બાજુ ઇમામે હુસૈન અલી અસગરને લઈને મેદાન તરફ જાય છે, અને જનાબે સકીના ખેમાંથી જોવે છે કે બાબા અસગરને પાણી પીવા માટે લઈ જાય છે. હા ઝાદારો, અહીંયાથી ઘણા હશે એવા ઝવારો કે જે કરબલા ગયા હશે અને મકામે અલી અસગરે ગયા હશે. હા, એ મકામે અલી અસગર અને આ બાજુ ખેમાગા એ કેટલા દૂર લાવીને જે આગળ જે છે જનાબે અલી અસગરને જે છે તીર મારવામાં આવ્યું હતું. ઇમામે હુસૈન જે છે એ અસગરને લઈને મેદાનમાં આવી જાય છે, અને એક વખત જે છે જનાબે અલી અસગરને બુલંદ કરીને કહે છે કે અમે કોઈનો ગુનો હોય, જો અમારાથી કાંઈ
કંઈ ખતા થઈ હોય, પણ મારા 6 મહિનાના બાળકે શું ખતા કરી છે? તમે આ મારા 6 મહિનાના બાળકને પાણી પીવડાવી દો. હા, પણ હું અહીંયા એક જુમલો કહું છું. જો ઇમામ ચાહત તો એ ફખરે ઇસ્માઇલ હતા અસગર, ફોરન પાણીનો ફવારો થાત. પણ ઇમામ જે છે જનાબે અલી અસગરની જે હુજ્જતે ખુદા સાબિત કરીને કહેવા માંગતા હતા કે જેવી રીતે હું હુજ્જતે ખુદા છું તેવી રીતે અમારો 6 મહિનાનો બાળક પણ જે છે હુજ્જતે ખુદા છે. હા, 6 મહિનાના બાળકની પ્યાસ કેટલી હોય અઝાદારો? અહીંયા ઘણા સાહેબે ઓલાદ છે, અને અગર કોઈ પણ કોમમાં જોઈ કોઈ એમ કે આ નાનું એવું બાળક છે એને પાણી જોવે છે, તો કોઈ પણ જોવે તો એ નહીં જોવે આ બાળક કઈ કોમનો છે, આ બાળક ક્યાંથી આવ્યું છે. ફોરન જે છે માણસ જે છે દૂધ અને પાણીની જે છે આખી 1 લીટર વાળી બોટલ જે છે એમની સામે બાટલા મૂકી દે છે. હા, પણ એ કરબલાના કેવા દુશ્મનો હતા કે 6 મહિનાના બાળક ઉપર પણ દયા ન આવી. હા, ત્યારબાદ ઇમામ કહે છે જો તમને એવું લાગે કે હું અસગરના બહાને પાણી પીશ તો હું મારા અસગરને જે છે કરબલાની જમીન ઉપર મૂકી દઉં. આઝાદારો, એ કરબલાની જમીન એટલી ગરમ હતી કે ફૂલની પાંખડી મૂકવામાં આવે તો એ પણ બળી જતી હતી. એ અસગરને જ્યારે જમીન ઉપર મૂક્યા તો અશકિયા રોવા લાગ્યા. અને ત્યારબાદ ઇમામે જે છે ઇમામ જનાબે અલી અસગરને કહે છે અલી અસગર, તમે પણ હુજ્જતે ખુદા છો, તમે તમારી હુજ્જતને તમામ કરો. એક વખત શું જોવે છે અશકિયા કે જનાબે અલી અસગર પોતાની સૂકી જબાન જે છે ચારે તરફ ફેરવવા લાગે છે. અજરકુમ અલ્લાહ, ખુદા તમને કોઈ ગમ ન દે સિવાય ગમે સૈયદુ શાદાને. હા ઝાદારો, ઓલાદ સાહેબે ઓલાદ અહીંયા બેઠા છે અને રોવામાં જે છે કટાક્ષ નહીં કરતા, કારણ કે અહીંયા ફરશે અઝા ઉપર જે છે બીબીઓ પણ આવી છે. અને ખાસ જે છે બીબી ઝહેરા આવીને રૂમાલ લઈને આવ્યા છે કે કોણ મારા દીકરા અને મારા ખાનદાન અને મારા પોતરા ઉપર રોવે. એમના આંસુને જે છે હું એના આંસુ બદલે એમને જન્નતમાં દાખલ કરું, મારા દીકરાનું મરહમ બને. હા, ત્યારબાદ જનાબે અલી અસગરને એક વખત એક હાથમાં ઇમામે હુસૈન લે છે અને પહેલી બાજુ હુરમલાને હુકમ કરવામાં આવે છે એ હુરમલા તમે કેમ તીર નથી ચલાવતા? અશકિયાઓ રોવા લાગે છે. ત્યારે હુરમલા જે છે એ વિચારે છે કે કહે છે કે હું જ્યારે તીર ચલાવવા માંગુ છું તો મારી સામે કોઈ નકાબપોશ બીબી આવી જાય છે અને કહે છે હુરમલા, તમારું આ બાળકે શું બગાડ્યું છે? 6 મહિનાના બાળકે તમારું શું બગાડ્યું છે? અજરકુમ અલ્લાહ, ખુદા તમારે કોઈ ગમ ન દે સિવાય ગમે સૈયદુ શોદાને. હા, ત્યારબાદ હુરમલા જે છે એક વખત 3 અણીવાળું જે છે એ તીર ચલાવે છે અને આ બાજુ 6 મહિનાનું બાળક હોય છે. 3 અણીવાળું તીર જે છે ઊંટ માટે વપરાય છે અને એ તીર ચલાવ્યું આ બાજુથી અને એ બાજુથી જે ઇમામ હુસૈનના હાથમાં જે છે એ મુનકલિબ થઈ જાય છે જનાબી અલી અસગર. અને ઇમામ હુસૈનના હાથમાં જે છે ખૂન હોય છે, ચાહે છે આસમાન ઉપર ફેંકે તો અવાજ આવે છે કે આસમાનમાં એક ટૂંપું આવશે તો વરસાદ નહીં આવે કયામત સુધી. જમીન ઉપર ફેંકવા ચાહે છે તો અવાજ આવે, જમીનમાં એક પણ દાણો કયામત સુધી નહીં ઉગે. હા, ત્યારબાદ જે છે ઇમામે હુસૈન આ જુમલા દોહરાવે છે, ઇનકાર આસમાं को है राजी जमी नहीं, असगर तुम्हारे खून का कहीं ठिकाना नहीं. ત્યારબાદ એ ઇમામ જે છે એ ખૂનને પોતાના ચહેરા ઉપર મળીને અસગરને જે છે જનાબે અલી અસગરને ખેમા તરફ લઈને જાય છે. હા, 7 વખત ખેમા તરફ જાય છે અને 7 વખત પાછા ફરે છે એ વિચારીને કે હું રબાબને જે છે કઈ રીતે જનાબે અલી અસગરને હવાલે કરીશ. હા, ઇમામને જે છે 7 વખત આગળ અને પાછળ જઈને આ જુમલા કહે છે, ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન, રેઝન બે કઝાઈ વ તસ્લીમન લે અમરે. અને ત્યારબાદ જનાબે રબાબને કહે છે, રબાબ લો તમારા અલી અસગરને લઈ લ્યો. હજી સાંભળે છે જનાબે સકીના ફોરન દોડીને અલી અસગરને લઈ લે છે અને કપડું હટાવે છે. એવું સમજે કે અસગરને પાણી પીવડાવીને લાવ્યા, પણ કપડું હટાવ્યું તો શું જોવે છે? અસગરને જે છે તીર ગળામાં લાગેલું છે. અને જનાબે રબાબ કહે
છે અલી અસગર, શું તમારી જેવા બાળકને પણ ઊંટની જેમ જે છે મહેર કરવામાં આવે છે? હા જનાબે, રબાબ ઉપર જે છે એ બાદ જે છે એ મસાહેબ પડ્યા છે. હવે આપણે નિયમ છે કે કબર ઉપર પાણી નાખવામાં આવે, પણ કરબલામાં પાણી નહોતું. ઇમામ ખેમાની પાછળ અલી અસગરની નાની એવી કબર બનાવે છે અને એટલો ગિરિયા કરે છે કે જે છે ખુદ જે છે કબ્ર જે છે એ આંસુઓથી તર થઈ જાય છે. પણ કયામત તો ત્યારે આવે છે જ્યારે આશુરા બાદ અસીર કરીને અહેલે હરમને લઈ જવામાં આવે છે અને શહીદોના સરને નોકે નેઝા ઉપર રાખવામાં આવે છે અને સર ગણવામાં આવે તો 71 હતા. ત્યારે સવાલ થાય છે એક સર નથી, ક્યું છે? તો કહેવા વાળો કહે છે દુશ્મન કે 6 મહિનાના બાળકનું સર છે. આ બાજુ કે સરને ગોતવામાં આવે, કરબલાની જમીનમાં ખેમાની આજુબાજુ જે નેજાઓ મારવામાં આવ્યા. આ બાજુ જનાબે રબાબનું દિલ ધડકવા લાગ્યું કે જ્યારે દુશ્મન એ જગ્યાએ જે નેજો લઈને ગયો જ્યાં નાનું એવું સર જે છે ઇમામે જે છે દફન કર્યું હતું. શું જોયું કે એક નેજો માર્યો, એ નેજાની અડીમાં અલી અસગરનું સર આવ્યું. આ બાજુ રબાબ હુસેન ને ફરિયાદ કરે છે, એ આકા હુસેન, શું મારે હજી અલી અસગર માટે હજી જુલ્મ થશે મારી નજરમાં? અલા લઅનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિઝ ઝાલિમીન સયઅલમુલ લઝીના ઝલમુ યનકલિબૂન બિહક્કિ ઝહરા વ અબીહા વ બઅલિહા વ બનીહા. પરવરદિગાર, અમારી આ મુખ્તસર ઇબાદતને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી લે. આ ઇબાદતના વાસ્તાથી જે કોઈ પણ બીમાર છે, બીમારે કરબલાના વાસ્તી અને ફરશે અઝાના વાસ્તાથી તેમને શફાએ કામલતા ફરમાવી દે. આ બાકીવાળા રહેવાવાળા દિવસોમાં, હવે દિવસો તો નહીં, બાકી રહેવાવાળી કલાકોમાં અમને વધારે સમય જે છે અઝાદારી છે શોહદામાં પસાર કરવાની તૌફીક ઇનાયત કર. પરવરદિગારા, ફરશે અઝાના વાસ્તાથી અમને વધારે રિસ્કે હલાલ કમાવાની તૌફીક ઇનાયત કર. મકરૂઝના કર્જને ગેબથી અદા કરી દે. અમારા ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝહૂરમાં તાજીલ ફરમાવ. અમારા આમાલને એવા બનાવ કે ઇમામ અમારા આમાલ જોઈને તેમના અંસારોમાં અમારો શુમાર કરે. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. જનાબે અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ ની બારગાહમાં પેશ કરી તેમનો સવાબ કુલ મોમિન વલ મોમિનાત